हमदर्द टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं अमन मोहन मोहजाल लैके हाजिर प्रोग्राम हैलो पंजाब। सो भारतीय समय मुताबिक शाम 6:30 बज चुके हैं, थोड़ा उत्ते ही समा हो चुका है। जिहड़ी भी कंट्री में तुसीं प्रोग्राम देख रहे हो समा तुसीं नोट कर लिओ। सियासी महारां दा पैनल हुंदा है इस दिन साडे नाल ते पंजाब दे जिहड़े पकदे मसले ने उन्हां उत्ते असीं चर्चा करते हैं। सब तो वड्डा मसला अज पंजाब का एक ये भी बनया होया कि कोटकपुरा गोलीकांड मामले दे विच SIT जांच रद्द करन दे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जावेगी पंजाब सरकार। 6-7 दिन ही बचे है तो हुण पंजाब सरकार ने फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए है। तो की मायने निकलते हैं इस उत्ते भी चर्चा करांगे। तो नाल जिहड़ी खबर ये भी आ रही है कि किसान अंदोलन चलन तक पिंडां दे विच लीडरां दी नो एंट्री। संगरूर के पिंड दे विचों अजी खबर आई है तो होर पिंडां विच आउण दे जिहड़े आसार बने हुए हैं। तो इसका फायदा या नुकसान होएगा, किस नूं फायदा किस नूं नुकसान होएगा, इस मुद्दे उत्ते भी चर्चा करांगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार मुड़ कैप्टन अमरिंदर सिंह ते निशाना साधिया तो नाल ही अरविंद केजरीवाल की जी योजना सी बिजली योजना उसनों अगे तुरन की गल आखी है। जिवें उन्होंने कहा 300 यूनिट मुफ्त देने चाहिए ने तो इस तो इलावा बिजली सस्ती करनी चाहिए हैगी है। तो बिल्कुल नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अजी योजना कैप्टन अमरिंदर सिंह के अगे रखी है कि सानू ये कुछ करने की लोड़ हैगी है। तो खबर आ रही है कि मुड़ STF का चार्ज संभालणगे हरप्रीत सिंह सिद्धू। नशा के विरुद्ध इन्होंने कमान संभाली सी ते काफ़ी चर्चा के भी रहे हैं। पंजाब के जिहड़े होर तमाम मसले हैगे ने उन्हां उत्ते चर्चा करांगे कि अज सियासी पार्टियां दे अंदर ते किसान जथेबंदियां दे अंदर की समस्या खड़ी हुई है, उन्हां समस्यावां नूं भी विचारांगे। सियासी माहर डॉक्टर प्यारे लाल गर्ग जी साडे नाल मौजूद ने, प्रोफैसर मनजीत सिंह जी साडे नाल मौजूद ने, सियासी माहर मालविंदर सिंह माली जी साडे नाल मौजूद ने। सब तो पहला स्वागत करते हैं, निघा स्वागत है जी तुहाडा। शुक्रिया जी बहुत जी। गर्ग साहब, जिहड़ी पंजाब की वड्डी खबर निकल के सामने आ रही है, बेअदबी मामले दे नाल जुड़े कोटकपुरा गोलीकांड की जांच कर रही हुण स्पैशल जिहड़ी इन्वैस्टिगेशन टीम है और उसकी जांच रद्द करने विरुद्ध पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। जो हाई कोर्ट ने जांच नूं रद्द किया सीगा ते हुण ये सुप्रीम कोर्ट जो जाण का फैसला लिया पंजाब सरकार ने तो दिन बहुत घट बचे ने। आई थिंक 6 या 7 दिन बचे होणगे तो 6-7 दिन तो ये हुणे ही जाके फैसला क्यों लिया? पहला तुहानूं की लगता है कि पहला फैसला क्यों नहीं लिया गया जदों कुंवर विजय प्रताप ने रिपोर्ट सौंपी सी? उस बाद जो हाई कोर्ट रद्द कर दिंदी, आई थिंक 3 महीने हो चले ने। हुण 3 महीनों बाद ये फैसला लिया जाता पंजाब सरकार वालों। किवें देखते हो इस फैसले नूं पंजाब सरकार दे कि इस नाल वाकई हुण इंसाफ वाल वधूगी कार्रवाई जां ये लोकां दी अखां दे विच घट्टा पाउण वाली गल है? देखो अमन मोहन जी, ये जिहड़ा भी कोई हाई कोर्ट का फैसला है उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट च चुनौती देनी हो तो 90 दिन का वक्त होंदा है। वो पूरे दिन गिने ने, वो तो 91 नहीं हो सकते। फिर वो करनी पैंदी है, रिलैक्सेशन लैनी पैंदी है, छूट लैनी पैंदी है। तो इन्हों ने फाइल नूं विच घुमाई गए। इन्हों उस वक्त ही, हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा सी कि असीं इहदे च स्पैशल डिपटीशन SLP कहंदे ने करांगे, पर वो करी नहीं। फाइल तो टॉस होंदी घूमती रही, पास दिंदे रहे एक दूजे नूं। गृह मंत्रालय कोलों जिहड़ी मिसल है वो एडवोकेट जनरल पंजाब को जाती रही, वो फिर मुड़ के इन्हां नूं भेजदे रहे। हुण जद कांग्रेस का अंदरला काटो कलेश वध गया ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੇ, MLA ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੀਪਾਪੂਚੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ कह लो पिंड के लागे आके मौजे कढ़ के भजन वाली गल हुंदी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ कोशिश करी है भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये हुक्म करे ने कि SLP दायर करी जाए। कोई ऐ नहीं उदा फैसला होया कि दायर करी जाए, पर जिहड़ा एडवोकेट जनरल है इन्हां दा वो मैनूं लगदा जां तां इन्हां दे कहने च नहीं है जां वो अपनी ਉਹਦੀ कोई मनसूब है। उसने SLP उसे ने तैयार करनी है, करवाउणी है दिल्ली वकीलों नाल रल के, उसे ने ही सारे कागज पत्तर देने ने। पर उन्हें पहले एक बयान दे दिता है, अखबारों के कल छपया सी कि ये जी SLP दायर करांगे। जिहड़ा एक मुद्दा तो यह है कि सुप्रीम हाई कोर्ट ने फैसला जिहड़ा करया उन्हें ट्रायल कोर्ट की तरह करता, जबकि हाई कोर्ट का रिट जुरिडिक्शन की कोर्ट होंदी है तो वह इस तरह नहीं कर सकती। ना ही उहदे कोल कोई कागज पत्तर सीगे, ना ही उहदे कोल कोई गवाहियां होईयां ने, ना ही कोई गवाहां ते जिरा हुई है, क्योंकि गवाही नहीं होए तो जिरा कित्थों होनी है, ते ना ही केस बारे जिरा हुई है भी सारे दस्तावेज होर, क्योंकि थल्ले वाली कोर्ट का एक विधि विधान है, उस दे मुताबिक जो फैसला ना किया जाए तो उन्होंने इंसाफ नहीं मन्निया जाता, सारियां धिरां नूं बराबर का मौका नहीं दिता मन्निया जाता। सो वो तो गल हैगी सी, कह ही सकते सी। पर दूजी गल जिहड़ी उन्हें अखबारां च करी कोशिश कहण दी
ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਲਾ ਆਫ ਸਟੋਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਆਫ ਸਟੋਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ CBI ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿੱਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਓ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੁਣੋ। ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੀਜਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਟ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਸੈਂਟਡ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁੱਕਣੀ ਹੀ ਪਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਮੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਰ ਜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਲੰਘਣਾ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੱਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਆਪਦੀ ਗੱਲ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਇਹ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਟ ਬਣਾਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਔਰ ਸਿੱਟ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਉਹ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਉੱਥੇ ਗਾਹਾਂ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਸਟੇ ਅਸੀਂ ਦਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਅਜੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਕਰਤਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਿਸਮਿਸ। ਉੱਥੇ SLP ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਂਸ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ SLP ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਦਰਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ SLP ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ AG ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੂਝ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟੀਮ ਨਵੀਂ ਬਣ ਗਈ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਕ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਭੇਟ ਚੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗ ਫਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ, 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਲਾਹਾ, ਉਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗਤ ਹੁਣ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, SIT ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਲਾਤਾ, ਫਲਾਨਾ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲਾਹ ਲੈਣੇ ਆ, ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਰਨੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ SIT ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਕੇ, ਮਗਰੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
2.5 ਮਹੀਨੇ ਲਾਗੇ, ਪੌਣੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਾਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਾਈਲਾਂ ਘਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ SIT ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਐਨ ਕੱਟਾ ਕੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਟ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਜੇ ਐਡਮਿਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਮੰਨ ਕੇ SIT ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਮਨ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿਹਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਉਮੀਦ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਲਾਓ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਓ। ਸੋ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। SIT ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ 3 ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈਗੀ ਉਹ CBI ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਵਿਕਲਪ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ SIT ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ SIT ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ SIT ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਕੀ 6-7 ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹਾਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 1984 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਜਿਉਂ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੰਡਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 3 ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸਕੀਮ 'ਚ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸਹਿਮਤੀ 'ਚ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਫੈਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਪੱਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼, ਥੋੜੀ ਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਉੱਚੀ ਕਰੋਗਾ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ। ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਊਡਲੀ ਬੋਲਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਈਅਰਫੋਨ ਲਾ ਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਸਲੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਦੇ CBI ਕੋਲ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜੀ, ਜੇ ਖੇਡ ਚੱਲੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਬਹੁਤ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਇਹ ਆ ਜੇ ਸਰਕਾਰ 3 ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉੜ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਉੜੀ, ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਲਮਕਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਚੁੰਡਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਮੁਕਾਤੀ। ਹੁਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਸੂਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ STF ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੌਂ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਵਿਦਨ ਪਾਰਟੀ ਰੌਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਚੋਲਾ ਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਖੈਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਲੇਟ ਜਾਗੀ ਹੈਗਾ, ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਖਾਮ ਖਿਆਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇਤੀ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਾਏ ਬਿਨਾਂ DGP ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। DGP ਆਪਦੇ, ਜੇ DGP ਨੇ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬੇਅੰਤਾ ਖਰਚਤਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਲਟ ਵਿੱਚੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹੀ ਏਦਾਂ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਅਗਰ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਮਜਬੂਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ। ਜੋ ਮਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇ? 4.5 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ? ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਨਸੋਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਠ ਖੜੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨੀਅਤ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਫੈਸਲਾ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਗਾ ਉਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, SLP ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੋਨੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਧਿਰਾਂ ਜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਸੋ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਜੋ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਧਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ BJP ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਤੋਮਰ ਜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ BJP, ਫਿਰ ਤਾਂ BJP ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ।
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਗਲਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ। ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕਈ ਮਾਇਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨੁਕਸਾਨਦਾਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸੋਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਵਾਕਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਪਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਰਪਟ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਈਡੀ ਆ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਖਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਖਾਤਰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੇ ਨਾਟਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਹ ਮਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੋਧਾ ਮੰਨ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਆ ਇਹ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਖਾਤਰ। ਅਸੀਂ ਬਾਦਲ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਜੀਠੀਆ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆਵਤੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਲਾਲੂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਕੀਰਾਂ ਕਢਾਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਸ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਹਾ ਲਿਆ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਾਫੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਲੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾ, ਹੋਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ NC, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਯੂ ਟਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਰਨਾ, ਲੋਕ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਇਹੋ ਜੀ ਜੇ ਲਿੱਦ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਥੋੜੀ ਆ, ਬੜਾ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਲੀਡਰ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਣ ਬਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਲਓ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਰਕ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਮਾਅਨੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਆ, ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ BJP ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਟਰੈਕਟ ਕਰ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੇਖ ਠੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, NCP ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਓਵਰਆਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਸ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਲੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕੰਸੀਡਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੁਣ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ,
ਤੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੋਰਚਾ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਐਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ। ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੋਇੰਗ ਹੌਟ ਐਂਡ ਕੋਲ ਦੋਹਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੋਮਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ। ਸੋ ਵੀ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪੱਕਾ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੱਚਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 1.5 ਸਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਡ ਇਨ ਅਬੇਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਡਿਟ ਵਾਲੇ ਬਰਸਾਤੀ ਜੀਵੇ ਕੋਈ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਪੁੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪੜਾਅ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਧਤਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰੀ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਉਲਟੇ ਰਸਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਵਾਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਬੋਲੋਗੇ, ਤੁੱਖਣੇ ਦੇਈ ਜਾਓਗੇ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜੇ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜਵਾਕ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਚੱਲਦੇ। ਉਹ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰਿਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੋ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੀਡ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਫੀ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋ ਜੂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਜੂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਆ ਜੂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉन्नत ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲਣ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੈਡਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਨਾ ਜਾਣ ਉਹ, ਪਰ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਵੜਨਾ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤੰਤਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਰਾ ਗਈ ਬੀਜੇਪੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੰਗੋ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਪੱਕਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ। ਕੋਈ ਗੋਆ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਘਰਾਓ ਕਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਕਰਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਖੜੋਤ ਲੱਗੇਗੀ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਜੇ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰ ਦੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਹ ਅਜੇ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਡਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਪਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਅੱਗ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੋਂ, ਜੇ ਫਿਰ ਕਹਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦੋ, ਹੁਣ ਫਲਾਣੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੋ, ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਉਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 84 ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਰਸਸ ਸਿੱਖ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਕੌਣ ਆ ਉੱਥੇ? ਸਿਰਸਾ ਜੰਮੂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਇਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਸੀ, ਮੈਂਟਲੀ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਖੜ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੋ। ਇਹੀ ਲੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਂਸੀਬਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਸਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਗਿਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਪਈ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੌਰਨ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਗਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਹੜੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਟੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਵਾਜ਼ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰੋ। ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸੋ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਨੀ ਦੇਰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੁੱਲਰਹੇੜੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਰਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਅਮਨ ਮੋਹਨ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਸਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣਾ ਕਹੋ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੈਨੀ ਕੇਸ ਇੱਕ ਆਪ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਸਿਰਜਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਵਾਂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਆ, ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਹਿਸਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਆਏ ਆ।
ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਫਲਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਆਪ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਐਸਪੈਕਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਲਓ ਜੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਚੀਮੇ ਦਾ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਾਤਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਰਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਪਛਾਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਚੱਕੇ ਚਕਾਏ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਲ ਵਿੱਚ, ਖੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਜੇ ਗਰਮਾ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਗਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਾਲੀ, 15 ਅਗਸਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਂਗੂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ, ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਚੜੂਨੀ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਕਮੇਟੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਵਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਹੋਊਗਾ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਬਾਅ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਜਰਕ ਰਹੀ ਸੀ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਮੌਜੂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਪੰਨੂ ਪੰਧੇਰ ਹੁਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਅਸਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅਮਨ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੰਨੂ ਤੇ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਹੇੜੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਧੁਰਾ ਬਣ ਗਏ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸਾਰਿਆ। ਤੇ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ੀਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸੋਚਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਪੁਰਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਹੂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ BJP ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੇ ਖੜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਗਏ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਲੀ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਚ ਘਚੋਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪਾਲਾ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਉੱਥੇ 5 ਸੀ 11 ਸੀ 13 ਸੀ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਪਰ ਘਚੋਲਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ 32 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਡਰ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਉੱਠੂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਖਿੱਚਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਬੜਾ ਫੂਕ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ। ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਬੈਠੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਨੂ ਭੰਦੇਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਭੜਵਿੱਛੂ ਨੇ। 26 ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਦੀਪ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਊ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊ ਪੰਨੂ ਭੰਦੇਰ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੰਕਟ ਆ ਜੀ, ਗਾਹਾਂ ਕਰੀਏ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, 19 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, 21 ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, 22 ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਜਥਾ ਜਾਇਆ ਕਰੂ ਆਹ ਕਰਿਆ ਕਰੂ, ਦੂਜਾ ਜਥਾ ਜਾਇਆ ਕਰੂ ਆਹ, ਤੀਜਾ ਜਥਾ ਜਾਇਆ ਕਰੂ ਆਹ ਕਰਿਆ ਕਰੂ। ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ, ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਦੁਰਸਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਊ, ਪੰਨੂ ਭੰਦੇਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਘਚੋਲਾ ਰਹੂ, ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰੇ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਰਾਬਤਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਾਰਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਆ, ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਉਹਦੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਬਰਤਾਂਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਨੂ ਤੇ ਭੰਦੇਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ? ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। 100% ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਨੂ ਭੰਦੇਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚ, ਜਦ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਵੀ ਉਹੀ ਗਏ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੇ ਪੰਨੂ ਭੰਦੇਰ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾ ਜਾਂਦੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਰਲੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਆਦਾ ਕਾਲੇ ਝੰਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਖੇੜਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਗਨ ਮੋੜੀ ਸੀ, ਨਵਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਨਵਦੀਪ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਗਨ ਮੋੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਪ। ਇੱਥੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੌਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬ। ਹੁਣ ਚਡੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚਡੂਨੀ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਦੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਰਖਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਦਿਖਾ ਲਈ, ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੜਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਐਲਾਨ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਸੋਚ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੀ, ਸਰਕਾਰ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਚਾਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਲਾਕਾਂ ਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਾਏਗਾ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣਗੇ ਜਾਂ ਬੈਠਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਜਿੱਤਵਾਦ ਵੀ ਵਧਣਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਆ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਉਣ, ਬਲਾਕ ਦੇ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਸੋ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜਾ ਸ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਡਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘੂਰੀ ਵੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਭਲ ਜਾਓ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਹੁਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਮਾਡਲ ਸਿਰਜਣਾ ਪੈਣਾ। ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਵਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 300 ਤੋਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 301 ਦੇ ਉਹ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਦ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਹੋ?
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰੋ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾਗਾ ਅੱਜ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੱਢਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਨੂ ਤੇ ਪੰਧੇਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ ਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਮੋਹਜਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹਮਦਰਦ TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।